بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، مسلم دشمنی مودی سرکار کے سر پر مسلسل سوار ہے۔ کہیں زندہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا پلان تو کہیں تاریخی مسلم شخصیات کے خلاف سازش میں مودی ہر حد پار کرنے لگا ہے۔ بابری مسجد کے بعد بھارت میں بڑے بڑے مزارات بھی منہدم ہونے لگے۔ الہ آباد یونیورسٹی کا نام تبدیل۔ بھارت میں مسلمانوں کے 500 تاریخی مقامات کو ختم کرنے کا پلان تیار۔ تاج محل اور الہ آباد یونیورسٹی ہٹ لسٹ پر۔ اور ناظرین اکرام، ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ جرمنی میں مودی کا کون سا خفیہ نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ انجیلا مرکل نے بھارت کے خلاف کون سا دبنگ اعلان کر دیا ہے۔ مودی کا دنیا میں ایک کے بعد ایک کارنامہ سامنے آنے لگا اور مودی پر قیامت آن پڑی۔ ناظرین اکرام، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی مسلمانوں سے اس قدر شدید نفرت کرتا ہے کہ وہ نہ صرف مسلمانوں کو بھارت سے ختم کرنے کا پلان بنا رہا ہے بلکہ تاریخی مسلم شخصیات کی یادگاریں اور نشانیوں کو مٹانے کی جانب گامزن ہے۔ اس بات کا ثبوت حکومت کے موجودہ دور اقتدار میں آنے سے پہلے کی وہ تمام تقاریر ہیں جو اس نے جنونی ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے کی تھیں، جس میں نریندر مودی نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے تمام بادشاہ ہندوؤں کے دشمن تھے، وہ ہندوستان سے ہندوؤں کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ اب جب اقتدار ہندوؤں کے ہاتھ میں ہے تو بھارت کے مسلمانوں کا خاتمہ ہم پر لازم ہے۔ ان حکمرانوں نے تاج محل، آگرہ محل، شاہی مسجد اور موجودہ پاکستان میں شاہی قلعہ سمیت جتنی بھی تعمیرات کیں وہ سب کی سب ہندوؤں کی دولت کو لوٹ کر بنائی گئیں۔ لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان لٹیروں نے جتنی تعمیرات کی تھیں ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ ناظرین اکرام، مودی نے اس وقت مسلمانوں سے نفرت کرنے والے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے مسلم دشمنی کی بنیاد پر تقاریر کی اور یوں وہ ان کے ووٹ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی یادگار عمارتوں کو منہدم کروایا گیا۔ ہر وہ شہر جس کا نام مسلمان شخصیتوں کے نام پر رکھا گیا تھا اس نے ان کا نام تبدیل کر دیا۔ مودی نے مسلمانوں کے تاریخی شہر الہ آباد کا نام بدل کر پریاگراج رکھ دیا۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں میں شدید غصے کی لہر دوڑ گئی اور اکثر علاقوں میں نریندر مودی کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے، لیکن مودی کی خاص ذہنیت اور فاشسٹ سوچ کے سامنے چپ ہونا پڑا اور یوں مسلمانوں کے اس تاریخی شہر کا نام ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گیا۔ ناظرین اکرام، مودی حکومت نے اب مسلمانوں کی دشمنی میں ایک اور قدم اٹھایا ہے۔ اس ایجنڈے کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے الہ آباد کا نام تبدیل کر کے پریاگ راج کیے جانے کے بعد اب الہ آباد یونیورسٹی کا نام تبدیل کر کے پریاگ راج یونیورسٹی کرنے کا معاملہ گرماتا جا رہا ہے۔ یوگی حکومت اور HRD منسٹری نے یونیورسٹی انتظامیہ کو خط لکھ کر الہ آباد یونیورسٹی کا نام بدلنے کے بارے میں ان کی رائے معلوم کی تھی۔ اگرچہ الہ آباد یونیورسٹی کی مجلس عاملہ نے کثرت رائے سے الہ آباد یونیورسٹی کا نام بدلنے کے خلاف اپنے موقف کا اظہار کیا ہے، تاہم اس سلسلے میں حتمی فیصلہ اب مرکزی حکومت کو ہی کرنا ہے۔ الہ آباد شہر کا تاریخی نام بدلنے کے بعد سے ہی الہ آباد یونیورسٹی کا نام بھی بدلنے کی کوشش شروع ہو گئی ہے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ سال کے آخری دنوں میں مرکزی وزارت برائے انسانی وسائل اور یوگی حکومت نے یونیورسٹی انتظامیہ کو خط لکھ کر پوچھا تھا کہ الہ آباد یونیورسٹی کا نام بدلنے کے سلسلے میں ان کا کیا موقف ہے۔ یونیورسٹی کے موجودہ کارگزار وائس چانسلر پروفیسر RR تیواری نے اس معاملے کو مجلس عاملہ کے سامنے بھیج دیا۔ اب مجلس عاملہ نے اس مسئلے پر اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ مجلس عاملہ کے 15 ممبران میں سے 12 ممبران نے کہا کہ الہ آباد یونیورسٹی کا نام بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجلس عاملہ کا کہنا ہے کہ الہ آباد یونیورسٹی کا نام بدلنے سے کئی طرح کی تعلیمی اور انتظامی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الہ آباد یونیورسٹی کا نام بدل کر پریاگ راج یونیورسٹی کرنے کی خبر جیسے ہی لوگوں کو ملی، سوشل میڈیا پر اس کے خلاف سخت رد عمل دیکھنے میں آیا۔ الہ آباد یونیورسٹی کے اولڈ بوائز کے علاوہ شہر کے دانشور طبقے نے بھی الہ آباد یونیورسٹی کا نام بدلنے کی سخت مخالفت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ الہ آباد یونیورسٹی صرف ایک ادارے کا نام نہیں بلکہ اس کے نام کے ساتھ 150 برس پرانی شاندار روایت بھی وابستہ ہے۔ الہ آباد طلباء یونین کے سابق صدر انورائن سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ الہ آباد یونیورسٹی کا نام کسی بھی حال میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔
माहिरीन तालीम और MLC यादव का कहना है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को मशरिक का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में एक मुनफरिद और तारीखी मकाम रखती है। ऐसे में इसका नाम बदलना इसकी शनाख्त ख़त्म करने के मुतरादिफ होगा। ताहम हतमी फ़ैसला मरकज़ी हुकूमत ही करेगी, यानी मोदी की हुकूमत करेगी। नाज़रीन इकराम, भारतीय हुकूमत अब तक मुसलमानों के अहम और मुक़द्दस तरीन तकरीबन 500 मकामात तबाह कर चुकी है। उनमें से एक अहम मकाम हज़रत वली मोहम्मद वली का मकबरा भी शामिल है। 2002 में हुए फसादात में इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था और इसकी मुरम्मत करने की बजाय अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने रातों रात इस मकबरे के ऊपर की सड़क बना दी थी। किसी भी मुल्क के तारीखी मकामात उस मुल्क का असासा होते हैं नाज़रीन इकराम, लेकिन मौजूदा भारतीय हुकूमत के लिए इनकी कोई तारीखी अहमियत नहीं है, क्योंकि वह मुसलमानों को राक्षस यानी इफरीत के तौर पर पेश करने पर कमर बस्ता है, जो कि हिंदू तबाह के मंसूबे में कलीदी अहमियत का हामिल है और ये मंसूबा RSS के मरकजी एजेंडे में शामिल है। इसके ज़रिए न सिर्फ गुजरात में मुसलमानों के असरात और अहमियत को कम करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इसके साथ गुजराती मुसलमानों के खिलाफ फ़िरका वाराना तशद्दुद और अदम मसावात और समाजी व इक़्तिसादी फ़र्क और मुसलमानों के वहाँ घर या जायदाद ना खरीदने के कानून को अमली हैसियत दी जा रही है। मिसाल के तौर पर गुजरात में 1969 में होने वाले फसादात की तहकीकात के लिए कायम करदा जस्टिस जगन मोहन रेड्डी कमीशन ने कहा था कि फसादात में मसाजिद, कब्रिस्तानों, दरगाहों समेत मुसलमानों के तकरीबन 100 मजहबी मकामात को तबाह किया गया था। 1980 और 1992 के फसादात के दौरान भी ये कार्रवाइयाँ हुई और 2002 के फसादात के दौरान ये सबसे ज़्यादा नज़र आया, जब मुसलमानों से मुंसलिक 500 से ज़ायद मजहबी मकामात को नुकसान पहुँचाया गया या उन्हें तबाह किया गया। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब इंडिया में हुक्मरान जमात BJP के एक सीनियर रहनुमा सोम संगीत ने कहा कि इंडिया की तारीख में ताज महल की कोई जगह नहीं है। BJP के रहनुमा ने कहा कि ताजमहल की इमारत को एक ऐसे बादशाह ने बनवाया है जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया था। उन्होंने इंडिया के मुग़ल बादशाहों को लुटेरे और गद्दार करार दिया। सोम संगीत ने मेरठ में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि मुग़ल बादशाहों बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगज़ेब को लुटेरे और गद्दार करार दिया और मुतालबा किया कि उनका नाम इंडिया की तारीख से मिटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि शाहजहां इंडिया के सभी हिंदुओं को ख़त्म करना चाहता था और ऐसे हुक्मरान की इमारत हिंदुस्तान की तारीख का हिस्सा नहीं हो सकती। उनके इस बयान को BJP के कौमी तर्जमान निसोन जी ने हिमायत की थी और कहा था कि सच्चाई ये है कि मुस्लिम लीडरों और मुग़लों ने इस देश को बर्बाद किया है, इंडिया की तहजीबी कदरों पर वार किया है और यहाँ सिर्फ हिंदू बसते थे। उन्होंने यहाँ आकर हिंदुओं को गुमराह किया और यहाँ पर अपने लिए जगह बनाई। नाज़रीन इकराम, ताजमहल दुनिया की हसीन तरीन इमारत तस्वुर किया जाता है और हर साल लाखों सयाह इस इमारत को देखने के लिए भारत आते हैं। इसके अलावा तो भारत में कोई काबिल ज़िक्र जगह ही नहीं है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब जर्मनी में मोदी का खुफिया नेटवर्क पकड़ा गया है। जर्मनी का भारत से शदीद एहतजाज, अपनी सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इंजीलिया मर्कल गुस्से में, भारत की मकारी को दुनिया पर अया किया जाएगा। भारत ऐसी हरकतों से बाज ना आया तो यूरोपीय यूनियन में भारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हर मुमकिन यकीनी बनाएंगे, चाहे वो किसी मज़हब, रंग या नस्ल से हों। नाज़रीन इकराम, जर्मनी में कश्मीरियों और सिखों की जासूसी करने वाले भारतीय खुफिया एजेंसी रा के एजेंट को 2 साल से ज़ायद कैद की सज़ा सुनाई गई है। बलदीव नामी भारतीय शहरी जर्मनी में कश्मीरियों और सिखों की जासूसी में मुलव्वस था। वो भारतीय खुफिया एजेंसी रा के गैर मुल्की विंग से वाबस्ता था। फ्रैंकफर्ट की एक अदालत ने भारतीय जासूस बलदीव को जर्मनी के प्राइवेसी कानून के खिलाफ वर्जी पर 2 साल से ज़ायद की सज़ा सुनाई है। केस की समाअत के दौरान अदालत को बताया गया कि बलदीव नामी जासूस कश्मीर की तहरीकों से वाबस्ता अफराद और उनके रिश्तेदारों की मालूमात अपने सीनियर अफसरान को मुहैया करता था। वो जर्मनी में मुकीम भारत के इंटेलिजेंस ऑफिसर से बाकायदा राब्ते में था।
नाज़रीन इकराम, इस भारतीय शहरी पर सबसे संगीन इल्ज़ाम ये है कि वो जनवरी 2015 से जर्मनी में रहने वाले लेकिन भारत में सिख अपोजिशन के हामी हलकों और कश्मीरियों की सियासी तहरीकों से वाबस्ता अफराद और उनके रिश्तेदारों के बारे में मालूमात भारतीय हुक्काम को पहुँचाता रहा। मुख्तलिफ खबर रसां इदारों ने इस अदालती बयान का हवाला देते हुए लिखा कि ये मुबैना भारतीय जासूस अपनी जमा करदा मालूमात अपने उन सीनियर अफसरान को मुहैया करता था जो फ्रैंकफर्ट के भारतीय कौंसल खाने में सफारती एहलकारों के तौर पर काम करते थे।